Okay. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. The amount of money which is required for a business or the capital of a business, capital required for a company maybe can be of two different types. First one is fixed capital and fixed capital or long term fund. This is a fund which is required to meet the long term obligations of the business, like purchase of fixed assets, plant and machinery, land and building, furniture, and so on. And secondly, another type of capital is there which is called as working capital, and this is the amount of money which is required to meet short term purposes of the business, like purchase of raw materials, payment of wages, or any other day-to-day expenses. So actually working capital is a fund which is required to meet the day-to-day operations of the business or day-to-day operations of the company, and therefore the study of working capital is very important in financial management, because an inefficient management of working capital may leads to reduction in profit and also even the closure of the company. So these are the two different types of capital required by a company. Then we have seen the two concepts of working capital. According to the balance sheet concept, working capital can be of two types: gross working capital and net working capital. Gross working capital is the total of current asset, and net working capital can be computed as current asset minus current liabilities. So gross working capital എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലാണ്. നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്നും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ദാറ്റ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി either it may be positive or it may be negative. കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് the current asset is less than the current liability, then we will get a negative net working capital. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഉള്ളത്: ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും. ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. Working capital management is simply it is a management of working capital. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, യു നോ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. യു നോ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, or working capital is the excess of current asset over current liabilities എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൻ്റെയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരിക. സോ ഒരു കമ്പനി പ്രോപ്പറായിട്ട്, suppose it does not maintain enough working capital or a satisfactory level of working capital, then definitely that company will go to bankruptcy or it will become insolvent. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ
ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നൗ there is another way of dividing working capital. Okay, now let's study another way of classification of working capital. See, here we can see that working capital can be classified into permanent working capital and variable working capital. മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണിത്. നമ്മൾ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫൈയിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുക. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ ഇത് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഷോസ് ടൈം, വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എമൗണ്ടാണ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഈ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റാണ് അല്ലേ. പിന്നെ കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ടൈമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലം മുന്നോട്ട്, വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷനുണ്ട്. ഒന്ന് അപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, മുകളിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരേ എമൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട്, ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനുള്ളത്. ഇതിലിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുണ്ട്. ദെൻ ദർ ഈസ് അനദർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കൂടുകയും കുറയുകയും വീണ്ടും കൂടുകയും കുറയുകയും ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വേരി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള, കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വീട് വാങ്ങാനോ വണ്ടി വാങ്ങാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും, അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് എടുക്കുന്ന പൈസയെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. നമ്മൾ 1ാം സെമസ്റ്റർ മുതൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഡെയിലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന തുക, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അല്പം ദൂരെ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അയാൾ മിക്കവാറും എന്നും കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത തുക മിക്കവാറും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരിക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബസ്സിനാണ് വരുന്ന ആളെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കോളേജിലേക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലി അപ്പോൾ 10 രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും 10, 20 രൂപ എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1-ാം തീയതിയും 2-ാം തീയതിയും 3-ാം തീയതിയും എന്ന് വേണ്ട ജൂണിലും ജൂലൈയിലും ഓഗസ്റ്റിലും ആ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെല്ലാം നമ്മൾ ആ 10, 20 രൂപയായിട്ടായിരിക്കും എന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കോളേജിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ആ 20 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടാണ്. അത് എല്ലാ ദിവസവും 20 കോളേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 20 രൂപ കൊണ്ടുവരണം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ ഇപ്പോൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സപ്പോസ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളുടെ ബസ് ഫെയറൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 20 രൂപ വെച്ച് വന്നിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ 30, 25, 30 ഒക്കെ ആയിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. എങ്കിലും അതിൽ പിന്നെ കുറവൊന്നും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബസ് ഫെയർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാ ദിവസവും, സാധാരണ ഇതിൽ ബസ് ഫെയർ ഒന്നും കൂട്ടിയൊന്നും കുറയ്ക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ 20 കൊണ്ട് വന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ 25 കൊണ്ടോ 30 കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് വരിക. ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കോളേജിൽ വരാൻ വേണ്ടി വണ്ടിക്കൂലി എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദെയർ വിൽ ബി എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും എപ്പോഴും കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് തുകയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഏത് കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പെട്ടിക്കകത്തല്ല, അവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മിനിമം, ബാങ്ക് തന്നെ പല അക്കൗണ്ടിലെ കേസിലും 1000 രൂപ 2000 രൂപയൊക്കെ മിനിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, കച്ചവടക്കാർക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ്, അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൂടിയ തുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും ആ തുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ കാണും. നമുക്കധികം, കാരണം അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് എന്നും അവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കട കാലി അല്ലെങ്കിൽ ആ കടയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തുക, നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടിക്കൂലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇതുപോലെ കുറച്ച് കറണ്ട് അസറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നീഡഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ബിസിനസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻ്ററപ്ഷൻ അല്ലേ. ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കടയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചില്ലറ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 50 രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു 100 രൂപയുടെ നോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി 50 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചില്ലറ വേണം, അല്ല കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാഷായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി, സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇതുപോലെ കുറച്ച് കറണ്ട് അസറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ പെട്ടിയിലിട്ടു, നാളെ 50,000 രൂപ ഇട്ടു, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് കട അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിറ്റേന്നതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് തുക ആ പെട്ടിയിലിരിക്കും. മിക്കവാറും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടായിരിക്കും ഇടുക. അത് ഡിപ്പെൻസ്, കടയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ അനുസരിച്ച്. വലിയ കടയും ചെറിയ കടക്കാരനൊക്കെ പല തുകയായിരിക്കും. എന്നാലും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ തുക തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ മിച്ചം വെക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും ഇതൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് പെർമനൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, 20 രൂപ നമ്മൾ ബസ് ചാർജുമായിട്ട് എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം, അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും എടുക്കുന്ന ആ ബസ് ഫെയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോയിട്ട് വരാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയോ അതിന് വേണ്ട മറ്റു ചിലവുകളോ, ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാശോ ഒക്കെ പതുക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതും. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 20 രൂപയും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അന്നൊരു പക്ഷേ 50 രൂപ 100 രൂപയൊക്കെ ആയിട്ട് പതുക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാ ദിവസവും ഈ 50 രൂപയും 100 രൂപയും കൊണ്ട് അയാൾ വരില്ല. അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് അയാൾ അത് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അയാൾ പഴയ പോലെ 20 25 കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇതുപോലെ യൂണിയൻ്റെ പിരിവ് വന്നെങ്കിൽ ആ യൂണിയൻ പിരിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതും ആ ഒരു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണം സെലിബ്രേഷനോ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനോ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ടിങ്ങോ കേക്ക് വാങ്ങിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതെല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല, പിറ്റേന്നോ അതിന് അടുത്ത ദിവസമൊന്നും അത് കാണത്തില്ല. വീണ്ടും ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന തുക 2 തരത്തിലുള്ള തുക നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. ഒന്ന് ബസ് ഫെയറിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തുക, അത് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന തുക അതെന്നും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല, ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലൈനിൽ കാണുന്ന ഈ തുക, ഈ പെർമനൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് 1 ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാറൊന്നുമില്ല ലൈഫ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ അതിന് മാറ്റം വരും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കടം കൊടുക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ആ ഡെറ്റേഴ്സ് മാറി നമുക്ക് അവരുടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടും. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം, അത് ഒരു വർഷത്തിനകം എന്തായാലും നമ്മളത് വിറ്റ് പൈസയാക്കി മാറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ഒരു വർഷത്തിനകം പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിതിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ വിതിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 year എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാറില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് practically, or we can see that in actual practice, some part of the investment or some part of current asset always remains fixed അല്ലേ. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ വണ്ടിക്കൂലി എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും 20 രൂപയും കൊണ്ട് നമ്മൾ വരും. സോ സാധാരണ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാറില്ല. സോ ബിക്കോസ് സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ ക്യാഷ്. ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ കറണ്ട് അസറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കുറേ ഉണ്ടാവും. And the investment in these current assets are usually carried forward to the next year. ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ഒന്നാം വർഷം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് 20 രൂപയും കൊണ്ടാണ് വണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്ത് വന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാം വർഷം ആയപ്പോഴും നമ്മൾ 20 രൂപ തന്നെ കൊടുക്കും. അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണെങ്കിലും ശരി, ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കും. കാശ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അയാൾ വേണ്ട കാശ് കൊണ്ടു തരുന്നത് അയക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറേ കച്ചവടം കടവായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുക. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറേ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും. സോ ദിസ് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റൺ ദ ബിസിനസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻ്ററപ്ഷൻ. ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിനിമം കുറേ കറണ്ട് അസറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. എപ്പോഴും സ്റ്റോക്കില്ലാതെ എന്നും കുറച്ച് സാധനമെങ്കിലും സ്റ്റോക്കിലില്ലാതെ നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആൾക്കാർ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ കാണണം. അതാണ് അവിടുത്തെ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഇത്ര സാധനമെങ്കിലും വേണം. കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സാധാരണഗതിയിൽ കുറേ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും സ്ഥിരമായിട്ട്. അത്രയും ഒരു 2-3 ചാക്ക് അരിയും 2-3 ചാക്ക് അരിയും 1 ചാക്ക് പഞ്ചസാര, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ പോലുള്ള സംഭവമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാർ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും. കാരണം അന്നേരം സെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഓണം പോലുള്ള വിശേഷ സമയത്തേ കാണത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒരു മിനിമം കുറേ സാധനങ്ങൾ, കുറേ സ്റ്റോക്കും കുറേ ഡെറ്റേഴ്സും കുറേ ക്യാഷ് ബാലൻസും ഒക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ ദിസ് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു റൺ ദ ബിസിനസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ ടു റൺ ദ ബിസിനസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻട്രപ്ഷൻ അല്ലേ. ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം. ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആ മിനിമം കറണ്ട് അസറ്റിനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പെർമനൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് ഇത്രയും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. കുറച്ച് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ ബാങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ വേണം, ഡെറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കടവായിട്ടൊക്കെ സാധനം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വേണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ വേണ്ട ഈ കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ ടോട്ടലിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും അതല്ലാതെയുള്ളതാണ് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പല പേരിലും ഇതറിയപ്പെടാറുണ്ട്. സർക്കുലേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ട്രാൻസിറ്ററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇങ്ങനെ പല പേരിലാണ് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് the amount of money or this is the value of current asset
which is required to manage the fluctuations in business activities. ഓരോ സമയത്തും ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതെപ്പോഴും ഒരേ തുകയാവില്ല. ഇത് ആ സീസണിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേക സമയത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവാം. കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ അത് വന്നു എന്ന് വരാം. സോ this amount or this type of investment or this type of current asset or working capital is required to take care of the fluctuations in the business activity. So the fixed working capital is actually it is meant to take care of the minimum investment. Variable working capital is expected to take care the fluctuations in business activity or the peak in business activity. ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക, സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സെയിൽസിൽ സാധാരണ ലെവലിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, അതിൽ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ കരുതുന്ന കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പെർമനൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും വേരിയബിൾ ഓർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം.